आसंता विश्व प्रसिद्ध रथयात्रा उपलक्षे श्रीमंदिर प्रशासन तरफ जहाँ सब पदक्षेप नि से संपर्क में सम्यक सूचना देवाई आज आम गहन उपस्थित अच्छा श्रीमंदिर मुख्य प्रशासक डॉक्टर अरविंद कुमार पाढ़ी महाशय। प्रथमे कार्यक्रम को आपन को स्वागत करुछु। नमस्कार। नमस्कार। जय जगन्नाथ। जय श्री जगन्नाथ महाप्रभु। आकाशवाणी श्रोता बंधु मानू एथर रथयात्रा उपलक्षे श्रीमंदिर प्रशासन तरफ जहाँ सब विशेष पदक्षेप नि नीति निर्घंट आ श्रृंखलित दर्शन रथटଣା से समस्त संपर्क में आपन टिके सम्यक सूचना दियंतु। निश्चित भाव में प्रथमे ऑल इंडिया रेडियो को आम धन्यवाद जनाऊँ। आपण जरिया अगणित जगन्नाथ प्रेमी भक्त एवं श्रद्धालु पाखे आम सूचना आम पहुंचाई चाहबू। तेणु यह सुजोग आपको आउ थे धन्यवाद। चलित वर्षर घोष यात्रा व्यापक प्रस्तुति अनेक दिन है चली समस्त सेवायत नियोग एवं अन्य समस्त अधिकारी सुरक्षा आमर पुलिस प्रशासन जिला प्रशासन एवं विशेषकर श्रीमंदिर प्रशासन समस्त कर्मचारी अधिकारी आम समस्ते से लगिचु एवं महाप्रभु कृपारू जहाँ भी नीति निर्घंट हवा कथा व्यवस्थावली हवा कथा ताहा इतिमध्य सरी छत्तीसा नियोग बैठक करी से बैठक में परामर्श अनुजाई से नीति निर्घंट एवं व्यवस्थावली अनुमोदित होती। श्रीमंदिर परिचालना कमिटी जो उच्च स्तरीय प्रशासनिक कमिटी रही गजपति महाराज अध्यक्षतार इतिमध्य अनुष्ठित हो जाए भी जो नीति निर्घंट एवं व्यवस्थावली गृहीत होती। पूर्व स्नान यात्रा ठीक हिसाब से समापित हो सारी। स्नान यात्रा रथ यात्रा बाहुड़ा यात्रा जो नीति निर्घंट हवा कथा एवं व्यवस्थावली हवा कथा ताकू से आम छत्तीसा नियोग अनुमोदित एवं परवर्ती पर्यायर मैनेजिंग कमिटी जो उच्च स्तरीय प्रशासनिक कमिटी अच्छी से गृहीत कर सारी एवं से निर्घंट अनुजाई विभिन्न देवनीति गुड़िक चली। गत स्नान पूर्णिमा जोटा जून 11 तारिख हो जाए खूब सुंदर भाव में श्रृंखलित भाव में व्यवस्थित ढंग से आमर सेवा संपृक्त समस्त आमर सेवकूल को आम गभीर कृतज्ञता ज्ञापन करुचु। जहाँ भी व्यवस्थावली होती विभिन्न समय जो विभिन्न नीतिकांति एवं हम रथ यात्रा एवं परवर्ती पर्यायर बाहुड़ा यात्रा सुनावेश अधरपणा नीलाद्री विजय सबू जहाँ व्यवस्थावली को समस्त को मानिवाई आम सबू निजोग मान आपण जरिया निवेदन करुचु। तेबे रथ यात्रार पूर्व दिन जो नेत्रोत्सव और नवजौवन दर्शन अनुष्ठित होगा जाउछि किछि वर्ष हला सेतरे विराम दिया जाइथिला दर्शन होउनथिला भक्त माने सेतरे निवृत्त रहउथिले। तेबे एथरक कोन सब व्यवस्था करा जाइछि हमर भक्तगण मानक पई। 27 जून शुक्रवार दिन एथर श्रीकुंडिया यात्रा होउछि एवं ता पूर्व दिन अर्थात 26 जून रे गुरुवार दिन हमर चलित वर्ष नवजौवन दर्शन एवं नेत्रोत्सव गोटे दिन रे पड़ुछि एवं परवर्ती दिन उभा भी नाही। तेणु जहाँ भी नीति निर्घंट होइछि से हिसाब रे हमर सब नीतिकांति गुड़िक परिचालित हबो एवं समस्त को आम अनुरोध करिछु। आपण सूचना निमंते कहबी जे आम जहाँ रखिछु सेथिरे चका पसर मंगल आलती मैलम जहाँ हवा कथा सेटा हला परे तापरे नेत्रोत्सव बंदापना हबो रोसहम हबो राजनीति हबो जोटा गजपति तरफरु जात्रांगी महास्नान हबो तापरे मैलम हबो घंट छता सर्वांग हबो तापरे जेमती हमर नीतिकांति जेमती प्रतिदिन थाए सूर्य पूजा द्वारपाल पूजा हेकी बेश शेष गोपाल वल्लभ भोग मंडप एवं रथ आज्ञामाल विजय हेबो। आपण जानिछंती ता पूर्व दिन रथ खळारू रथ गुडी को सिंहद्वार सम्मुख को जिबे एवं ता पर दिन से हिसाब रे रथ टणा आरंभ हबो। बाकी जहाँ भी नीतिकांति रही से हिसाब रे हबो। तेणु से दिनर नीतिकांति उपरे आमे जो दर्शन उपरे व्यवस्था करिवो किंतु भक्त श्रद्धालु मानकर दर्शन आम पई सर्वाग्रे रही श्रीमंदिर प्रशासन तरफ। तेणु सबु जाक श्रृंखलित भाव में करिया पई आमे निश्चित भाव में चेष्टा करिवो। तेबे रथ यात्रा तापरे बाहुड़ा यात्रा पहंडी को श्रृंखलित करिया पई कोन सब विशेष व्यवस्था करा जाइछि। घोष यात्रार पहंडी नीति होची सबुठारु गोटे गुरुत्वपूर्ण नीति एवं विभिन्न समय जितेबाला पहंडी होची जेमति कि स्नान पूर्णिमा रे पहंडी हेई सारिछि एवं एबे रथ यात्रा रे जो पहंडी हबो तापरे आड़प मंडप पहंडी हबो एवं परवर्ती पर्याय जितेबाला बाहुड़ा यात्रा पई पहंडी हबो एवं परे नीलाद्री बीज रे जितेबाला पहंडी हबो सबु जाक पहंडी पई गोटे निर्दिष्ट भाव में हमर व्यवस्थावली करा जायछि जोटा कि आपण माने जानिछन्ती गत वर्ष आड़प मंडप पहंडी रे बड़ ठाकुरकर किछटा अघटन हेतिला से भली कोनसी असुविधा जेमति न होवे तार पुनरावृत्ति जमती न हुए ता उपरे समस्ते आमे ध्यान दउछु। समस्त परामर्श क्रमे से हिसाब रे व्यवस्थावली करा जायछि। पहंडी रे को सेवक माने रहिबे को अधिकृत सेवक माने रहिबे ता उपरे आमे तालिका प्रस्तुत करिछु। इति मध्यरे सेवा संपृक्त नियोग मानक संगरे आमे आलोचना करिछु। विशेष करी रथ यात्रा रे आपण जानिछन्ती दैतापति नियोगर विशिष्ट भूमिका रहिता तांको संगरे भी विस्तृत भाव रे आमे आलोचना करिछु एवं समस्त पालिया सेवक एवं सेवायत नियोगकर पूर्ण सहयोग आमे कामना करिछु। पहंडी नीति ठीक हिसाब रे हबो बोली आमे महाप्रभुकर अपेक्षा आशा करूछु।
କରୁଛୁ ଏବଂ 27 ତାରିଖ ଦିନ ଯୋଉଦିନ ଶ୍ରୀଗୁଣ୍ଡିଚା ଯାତ୍ରା ଅଛି ଆମର ଯାହା ନୀତି ନିର୍ଘଣ୍ଟ ହେଇଛି ସେଇ ହିସାବରେ ବିଭିନ୍ନ ନୀତି ସରିଲା ପରେ ମଙ୍ଗଳ ଆଳତୀ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ନୀତି ମଙ୍ଗଳାର୍ପଣ ସରିଗଲା ପରେ ପହଣ୍ଡି ଆରମ୍ଭ 9:30 ବେଳକୁ ହବ ବୋଲି ଆମେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦକୁ କାମନା କରିବୁ ଏବଂ ପହଣ୍ଡି ପାଖାପାଖି 3 ଘଣ୍ଟା ଲାଗିଥାଏ। ପହଣ୍ଡି ଶେଷ ପାଖାପାଖି 12:30 ମଧ୍ୟାହ୍ନରେ ହବ ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଶ୍ରୀ ମଦନ ମୋହନ ଏବଂ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ବିଜେ ପରେ ଚିତା ଲାଗି ଏବଂ ବେଶ ଶେଷ ହେଲା ପରେ ଗଜପତି ମହାରାଜଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଛେରା ପହଁରା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି ପାଖାପାଖି 2:30ରୁ 2:30ରୁ 3:30 ଭିତରେ ହେବ ଏବଂ ଚାରମାଳ ଫିଟା ଘୋଡ଼ା ଆଉ ସାରଥୀ ଲାଗିବା ପରେ ରଥ ଟଣା ଆରମ୍ଭ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପାଇଁ ଅପରାହ୍ନ 4ଟାକୁ ନିର୍ଘଣ୍ଟ ରଖାଯାଇଛି। ଆମେ ଆଶା କରୁଛୁ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ କୃପାରୁ ଯୋଉ ନିର୍ଘଣ୍ଟ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇଛି ସେହି ହିସାବରେ ହେବ ବୋଲି ଆମେ ଆଶା ଏବଂ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛୁ। ଅନେକ ସମୟରେ ଦେଖାଯାଇଛି ପହଣ୍ଡି ସରିଲା ରଥ ଟଣା ଆରମ୍ଭ ହେଲା କିନ୍ତୁ ରଥ ଉପରେ ସଂଖ୍ୟାଧିକ ସେବାୟତଙ୍କର ଉପସ୍ଥିତି ବେଳେବେଳେ ଦର୍ଶନରେ ଅସୁବିଧା ସୃଷ୍ଟି କରେ ଭକ୍ତଙ୍କ ଗହଣରେ, ସେଥିପାଇଁ କଣ ଏଥର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି? ଭକ୍ତ ଏବଂ ଭଗବାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କେହି ନ ଆସନ୍ତୁ ସେଟା ଆମେ ସବୁବେଳେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ ତରଫରୁ ଚାହିଁଛୁ ଏବଂ ଆପଣ ଗୋଟେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଏବଂ ଗୋଟେ ସେନ୍ସିଟିଭ ପ୍ରଶ୍ନ କରିଛନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ବି ସୁନାବେଶ ହଉ କିମ୍ବା ରଥ ଟଣା ବେଳକୁ ବି ହଉ ଯଦି କୌଣସି ସେବକ ମହାପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀଜୀଉମାନଙ୍କ ଆଗରେ ଠିଆ ହେଉଛନ୍ତି ଭକ୍ତମାନେ ସେଥିରେ ନିରାଶ ହୁଅନ୍ତି ଏବଂ ସେହି କ୍ରମରେ ଆମେ ବ୍ୟବସ୍ଥାବଳୀରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରୁଛୁ ଏବଂ ଆମର ଯେତେବେଳେ ଆଲୋଚନା ହେଇଛି ଦୈତାପତି ନିଯୋଗ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ନିଯୋଗ ସାଙ୍ଗରେ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ବିନମ୍ର ନିବେଦନ କରୁଛୁ ଯେ କୌଣସି ହିସାବରେ ସେମାନେ ଭକ୍ତ ଏବଂ ଭଗବାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଛିଡ଼ା ହେବେ ନାହିଁ ଏବଂ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଅନ୍ତରାୟ ସୃଷ୍ଟି କରିବେ ନାହିଁ। ଆମେ ଆଶା କରିବା ସମସ୍ତେ ଆମର ଯୋଉ ଏପିଲ ଆମେ କରିଛୁ ସେଥିରେ ସେମାନେ ସହମତି ରଖିବେ ଏବଂ ଯଦି କୌଣସି ପ୍ରକାର ବିଶୃଙ୍ଖଳା କେହି ବି କରନ୍ତି ଆମେ ବିଶୃଙ୍ଖଳକାରୀ ସେବକ ମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ମଧ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ କହିଛୁ ଯେ ସେମିତି କିଛି ସିଚୁଏସନ ନ ଆସୁ। এই ପହଣ୍ଡି ସମୟରେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ମଧ୍ୟରେ ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ଯଦି କିଛି ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ଚାହାନ୍ତି ଟିକେଟ ବ୍ୟବସ୍ଥା ବା କୌଣସି ଦର୍ଶନ କରିବାର କିଛି ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି କି ଏଥର ପ୍ରଶାସନ ତରଫରୁ? ପ୍ରତିବର୍ଷ ଭଳି ପହଣ୍ଡି ପାଇଁ ଗୋଟେ ଟିକେଟ କରାଯାଏ କିନ୍ତୁ ସେଟା ଲିମିଟେଡ ଟିକେଟ ଥାଏ। ଯୋଉ ଭକ୍ତ କିମ୍ବା ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ସେଥିରେ ଭାଗ ନେବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି ତାଙ୍କ ପାଇଁ ବିକ୍ରିର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଏ। 150 ଟଙ୍କା ତାର ଟିକେଟ ଦାମ ରହେ ଏବଂ ଆମର ନୀଳାଦ୍ରି ଭକ୍ତ ନିବାସ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ସେଟା ବିକ୍ରି କରାଯାଏ କିନ୍ତୁ ଯେହେତୁ ସଂଖ୍ୟାଧିକ ଭକ୍ତ ଚାହିଁବେ ଯିବା ପାଇଁ ତେଣୁ ସେଟା ବହୁତ ଲିମିଟେଡ ନମ୍ବରସରେ ଥାଏ ତେଣୁ ଯୋଉମାନେ ଆସିବେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସେମାନେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ କୃପା ଭିକ୍ଷା ଲାଭ କରିପାରିବେ କିନ୍ତୁ ଯଦି ବି କେହି ଆସିପାରୁନାହାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳିତ ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ବଡ଼ଦାଣ୍ଡରେ ଏବଂ ସିଂହଦ୍ୱାର ଚକଡ଼ାରେ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଜାଗାରେ ସୁରକ୍ଷା ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ବ୍ୟାପକ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି। ପ୍ରଶାସନ ତରଫରୁ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବସ୍ଥିତ ଢଙ୍ଗରେ ଦର୍ଶନ ହେବ ତା ଉପରେ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି। ତେଣୁ ଆମେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏପିଲ କରିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବୁ ସମସ୍ତେ ଯାହା ବି ବ୍ୟବସ୍ଥାବଳୀ ରହିଛି ବା ପ୍ରଶାସନର ଯାହା କଟକଣା ବି ରହିଛି ତାକୁ ସମସ୍ତେ ମାନି ଚଳିବା କାରଣ ବହୁତ ଲୋକ ଆଜିକା ଦିନରେ ବାହାରୁ ଗାଡ଼ିରେ ଆସୁଛନ୍ତି ମୋଟର ସାଇକେଲ କିମ୍ବା କାର କିମ୍ବା ବସରେ ଆସୁଛନ୍ତି ତେଣୁ କିଛିଟା ଟ୍ରାଫିକ କଟକଣା ବି ରହିବ। ଯାହା ବି କଟକଣା ବା ପୁଲିସ ପ୍ରଶାସନ ହଉ କିମ୍ବା ପ୍ରଶାସନ ତରଫରୁ ଯାହା ବି କିଛି ଆକଟ ରହିବ ତାକୁ ସମସ୍ତେ ମାନିବା ଏବଂ ସ୍ୱଚ୍ଛତା ମଧ୍ୟ ବଜାୟ ରଖିବା। ଯେତେବେଳେ ବି କୌଣସି ଆମର ଏତେ ବଡ଼ ଯାତ୍ରା ହେଉଛି ଆମେ ସହରର ସ୍ୱଚ୍ଛତା ମଧ୍ୟ ବଜାୟ ରଖିବା ଏବଂ କୌଣସି ହିସାବରେ ସୁରକ୍ଷା ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ଯାହା ବି ପରାମର୍ଶ ଦିଆଯାଉଛି ଯେମିତିକି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଛୋଟ ଉଦାହରଣ ଦେଇ କହିବି ଯଦି କୌଣସି ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ଭକ୍ତ ଅଛନ୍ତି ରଥଯାତ୍ରାରେ ସାମିଲ ହେବା ପାଇଁ ସେତେବେଳେ ଆମେ ଗହଣା କିମ୍ବା ପଇସା ଠିକ ହିସାବରେ ରଖିବା ତେଣୁ ଯଦ୍ୱାରା କି ଆମେ କୌଣସି ଅସାମାଜିକ ତତ୍ତ୍ୱକୁ ସେଥିରେ ସୁଯୋଗ ଦେବା ନାହିଁ ତାର ଫାଇଦା ନେବା। ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କ ଜରିଆରେ ଆମେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିବୁ ଯାହା ବି ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ବା ପ୍ରଶାସନ ତରଫରୁ ବା ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ ତରଫରୁ ଯାହା ବି ବ୍ୟବସ୍ଥାବଳୀରେ ପରାମର୍ଶ ରହିଛି ସମସ୍ତେ ତାଙ୍କୁ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର କୃପା ଭାବି ସମସ୍ତେ ମାନି ଚଳିବା ଏବଂ ଘୋଷଯାତ୍ରାର ସଫଳତା କାମନା କରିବା। ଶ୍ରୀଗୁଣ୍ଡିଚା ମନ୍ଦିରରେ ତାର ଆକାର ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଯେହେତୁ ତାହା କ୍ଷୁଦ୍ର ଅଟେ ତେଣୁ ସେଠି ଶୃଙ୍ଖଳିତ ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ଏ ବର୍ଷ କିଛି ବିଶେଷ ବ୍ୟବସ୍ଥା ହେଇଛି କି ଆଉ ତା ସହିତ ଯଦି କୌଣସି ବୃଦ୍ଧ ବା ବୃଦ୍ଧା ଅଛନ୍ତି ବା ଯୋଉ ଅକ୍ଷମ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ କିଛି ବିଶେଷ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି କି? ହଁ ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସଚେତନ ଅଛୁ ସେ ସମ୍ବନ୍ଧରେ। ଶ୍ରୀଗୁଣ୍ଡିଚା ମନ୍ଦିରରେ ବା ଜନ୍ମବେଦୀରେ ଆଡ଼ପ ମଣ୍ଡପରେ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ଅନେକ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ଭକ୍ତ ଆସୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଧାଡ଼ି ଦର୍ଶନ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି ପୁରା ସିଂହଦ୍ୱାର ସାମ୍ନାରୁ ଶ୍ରୀଗୁଣ୍ଡିଚା ମନ୍ଦିରର ଏବଂ ଆପଣଙ୍କୁ ସୂଚନା ନିମନ୍ତେ କହିବି ଯେ ଚଳିତ ବର୍ଷ ଆମେ ଶ୍ରୀଗୁଣ୍ଡିଚା ମନ୍ଦିରର ଉନ୍ନତିକରଣ କରିଛୁ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟକରଣ କରିଛୁ ଯୋଉ ପଶ୍ଚିମ ପଟ ଜାଗା ଅଛି ଏବଂ ସେଥିରେ ମେଘନାଥ ପ୍ରାଚୀର ଉନ୍ନତିକରଣ କରାଯାଇଛି ବ୍ୟୁଟିଫିକେସନ କରାଯାଇଛି ଯୋଉଟା ଲ୍ୟାଣ୍ଡସ୍କେପିଂ କରାଯାଇଛି ସୂଚନା କେନ୍ଦ୍ର 2ଟି କରାଯାଇଛି ଏଲଇଡି ସ୍କ୍ରିନରେ ଆମେ ବିଭିନ୍ନ ସୂଚନା ଦେବା ପାଇଁ କରିଛୁ ତେଣୁ ଆମେ ଚାହିଁବୁ ସମସ୍ତେ ସେଥିରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଭଲ ଅନୁଭୂତି ନେଇପାରିବେ ଏବଂ ଯେହେତୁ 5 ଜୁଲାଇରେ ଆମର ବାହୁଡ଼ା ଯାତ୍ରା ଅଛି ତା ପୂର୍ବ ଦିନ ଅର୍ଥାତ୍ 4 ଜୁଲାଇ ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ ନବମୀ ଦିନ ସନ୍ଧ୍ୟା ଦର୍ଶନ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ସନ୍ଧ୍ୟା ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ଆମର ଯେହେତୁ ଅନେକ ସଂଖ୍ୟାରେ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ଭକ୍ତ ଦର୍ଶନ କରନ୍ତି ସେଇଦିନ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସମୟରେ ଆମେ ତାକୁ କଟକଣା ଲଗାଇଥାଉ କାରଣ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଅନେକ ଆମର ନୀତିକାନ୍ତି ଥାଏ ଏବଂ ସେଇ ନୀତିକାନ୍ତିକୁ ଠିକ ହିସାବରେ କରିବା ପାଇଁ ଯଦ୍ୱାରା କି ପରବର୍ତ୍ତୀ ଦିନର ବାହୁଡ଼ା ଯାତ୍ରା ଠିକ ହିସାବରେ ସମାପିତ ହେବ। ଯାହା ବି ସୂଚନା ଥିବ ଆମେ ଆପଣମାନଙ୍କ ଜରିଆରେ ଗଣମାଧ୍ୟମ ଜରିଆରେ ଭକ୍ତ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁମାନଙ୍କ ପାଖରେ ସେଇ ସୂଚନା ଦେବୁ କାରଣ 5 ତାରିଖ ଦିନ ବାହୁଡ଼ା ଯାତ୍ରା ପରଦିନ ଅର୍ଥାତ୍ 6 ତାରିଖ ଦିନ ହିଁ ସୁନାବେଶ ବା ବଡ଼ ଚଢ଼ାଉ ବେଶ ଶ୍ରୀଜୀଉମାନଙ୍କର ହେବ ଶ୍ରୀ ହରିଶୟନ ନୀତି ହେବ ତା ପାଇଁ ଆମକୁ ଆଗତୁରା ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଭାବରେ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବାକୁ ହୁଏ ଯଦ୍ୱାରା କି ଭକ୍ତମାନେ ଖୁବ୍ ସୁନ୍ଦର
भाव में सुनावेश दर्शन करेंगे। ଏବେ ଗୋଟେ ସମସ୍ୟା ହୁଏ ରଥଯାତ୍ରା ସମୟରେ ଆଡ଼ପ ମଣ୍ଡପରେ ମହାପ୍ରସାଦ ସେବନ ପାଇଁ ଆସିଥାନ୍ତି, ଟିକେ ତାର ଦର ଗୁଡ଼ିକ ଆକାଶ ଛୁଆଁ ହେଇଯାଏ, ତେଣୁ ଭକ୍ତମାନେ ପାଇବାରୁ ରହିତ ହୁଅନ୍ତି, ଯେ ସେଥିପାଇଁ କିଛି ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି କି? ଆଡ଼ପ ମଣ୍ଡପରେ ଜନ୍ମବେଦୀରେ ବହୁତ ଲୋକଙ୍କର ଆକାଂକ୍ଷା ଥାଏ ଏବଂ ଆଶା ଥାଏ ଶ୍ରୀଜୀଉମାନଙ୍କ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ସେମାନେ ଆନନ୍ଦ ବଜାରରେ ଯାଇକି ମହାପ୍ରସାଦ ସେବନ କରିବା ପାଇଁ ଏବଂ ଆମେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ସୁଆର ମହାସୁଆର ନିଯୀବ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସେବକମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିଛୁ ବ୍ୟବସ୍ଥିତ ଢଙ୍ଗରେ ତାକୁ ବିକ୍ରିବଟା କରିବା ପାଇଁ ଏବଂ କୌଣସି ହିସାବରେ କୌଣସି ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ବା ଭକ୍ତଙ୍କୁ ଯେମିତି ଅସୁବିଧାରେ ନ ପଡ଼ନ୍ତି ତା ଉପରେ ଦୃଷ୍ଟି ଦେବା ପାଇଁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ସୁନାବେଶ, ଅଧରପଣା ନୀତି ଏବଂ ନୀଳାଦ୍ରି ବିଜେ ଏ ସବୁକୁ ସୁବ୍ୟବସ୍ଥିତ କରିବା ପାଇଁ ସମସ୍ତ ନିଯୋଗ ଆଉ ସେବକ ଗଣଙ୍କର କିଭଳି ସହାୟତା ଆପଣ ଲୋଡୁଛନ୍ତି? ସମସ୍ତ ନୀତିକାନ୍ତି ବା ଦେବନୀତି ଯାହା ବି ଅଛି ଆପଣ ଯେମିତି କହିଲେ ବାହୁଡ଼ା ପରେ ସୁନାବେଶ, ଅଧରପଣା, ନୀଳାଦ୍ରି ବିଜେ ଇତ୍ୟାଦି ସହିତ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଯେତେ ବି ଦେବନୀତି ଅଛି ସବୁ ଯାକ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ଭାବରେ ଏବଂ ବ୍ୟବସ୍ଥିତ ଢଙ୍ଗରେ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ଆମ ସ୍ତରରେ ଆମର ନୀତି ପ୍ରଶାସକ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ପ୍ରଶାସକ ମହୋଦୟଗଣ ଏବଂ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଆମର ଉପମୁଖ୍ୟ ପ୍ରଶାସକଙ୍କ ସ୍ତରରେ ଆମେ ସେବକ ନିଯୋଗମାନଙ୍କ ସହିତ ଇତିମଧ୍ୟରେ ଆଲୋଚନା କରିସାରିଛୁ ଏବଂ ଯେତେ ବି ପାଳିଆ ସେବକ ଅଛନ୍ତି, ସେବକ ନିଯୋଗ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କର ପୂର୍ଣ୍ଣ ସହଯୋଗ ଆମେ କାମନା କରୁଛୁ ଏବଂ ଆମେ ଆଶା କରିବୁ ବିଗତ ବର୍ଷ ଭଳି ସେମାନେ ତାଙ୍କର ସହଯୋଗର ହାତ ବଢ଼େଇବେ ଏବଂ ଯେତେ ବି ଦେବନୀତି ଅଛି ଠିକ୍ ହିସାବରେ ସମାପିତ ହେବ। ତେବେ ଯାହାର ବିନା ଇଙ୍ଗିତରେ ପତ୍ରଟିଏ ହଲେ ନାହିଁ, ତେବେ ତାଙ୍କ ବିନା ଆଶିଷରେ ତ ରଥଯାତ୍ରା କେବେ ବି ସଫଳ ହେବ ନାହିଁ। ଆମେ ତ ତାଙ୍କର ନିଶ୍ଚିତ ଶୁଭାଶିଷ ନେବା। ତେବେ ତା ସହିତ ସମସ୍ତ ଭକ୍ତଗଣଙ୍କର ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ସବୁ ପୁରୀ ଆସିବେ ସେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆପଣ କ'ଣ ଶେଷ ବାର୍ତ୍ତା ଦେବେ ଏବଂ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର କିପରି ଆଶିଷ ଭିକ୍ଷା କରିବେ? ଆପଣ ଯେମିତି କହିଲେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟ ସମାପିତ ହେଇଥାଏ ଏବଂ ଆମେ ବି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର କୃପା ଭିକ୍ଷା ଆମେ କରୁଛୁ ଯେ ଚଳିତ ବର୍ଷର ଘୋଷଯାତ୍ରା ସୁଚାରୁ ରୂପେ ସମ୍ପାଦନ ହଉ। ସମସ୍ତ ଅଗଣିତ ଶ୍ରୋତାମାନଙ୍କୁ ଆମେ ଆପଣଙ୍କ ଜରିଆରେ ଆମେ ତାଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ କାମନା କରୁଛୁ ଏବଂ ମହାପ୍ରଭୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସହାୟ ହୁଅନ୍ତୁ ଏବଂ ଚଳିତ ବର୍ଷର ଘୋଷଯାତ୍ରା ଠିକ୍ ହିସାବରେ ସମାପିତ ହଉ। ଜୟ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁ। ଆପଣଙ୍କର ମତାମତ ପାଇଁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ।